പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. आज हम लोग एक उपदेश के विषय में हम देखेंगे। കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ നമ്മുടെ ശരീര രോഗത്തിന്റെ വേണ്ടി മരിച്ചോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. आज का विषय हम देखने वाले हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारा शारीरिक बीमारियों के लिए भी मरा क्या। അനേക വിശുദ്ധന്മാർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കുന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ന് പല ശുശ്രൂഷകളും നടക്കുന്നത്. अधिकतर लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा जो गलत फहमी या गलत रीति से शिक्षण में जाने वाला एक विषय है जो आज हम देख रहे हैं। അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വചനത്തിൽ അതിന്റെ കൃത്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. उसके लिए हमें वो वचन के द्वारा वो स्पष्टता होना, क्लियरिटी होना जरूरी है। നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗസൗഖ്യം കിട്ടത്തില്ല എന്നല്ല നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ കാൽവരി ക്രൂശിൽ ക്രിസ്തു മരിച്ചത് എന്ത് എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. तो मैं ये नहीं बोलना चाहता कि हम लोग प्रार्थना करेंगे तो हमको जो चंगाई नहीं मिलेगी करके, वो बात विषय नहीं मैं बोलना चाहता। वो तो प्रभु के हाथ में है जो हम उसमें करना भी चाहिए ना, ये करना चाहिए भी करके नहीं बोलूंगा। परंतु कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पे जो कार्य किया है वो है हमारा मुद्दा, और उस पर हम ध्यान करेंगे। നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകർ ചെയ്യുന്നവരെ പ്രധാനമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 53 അതിന്റെ 4-5 വാക്യങ്ങൾ. स्वाभाविक साधारण रीति से जो लोग इस विषय को उपदेश को स्थापना करने के लिए आइजैया का पुस्तक 53 अध्याय से वो लोग वाक्य को लेके लेते हैं, जो 4 में हम पढ़ते हैं। അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു, നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു. നാമോ ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ഡിപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നും ഇരിക്കുന്നു. ഈ വാക്യത്തിൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ സാക്ഷാൽ രോഗങ്ങൾ വഹിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രോഗം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ അവൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയും. तो वाक्य 4 में ही पढ़ते समय में वहां पर देखो, निश्चय वो उन्होंने हमारा रोगों को सह लिया करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो रोगों को सह लिया करके ये वाक्य के आधार पर लोग बेस लगाते हैं कि रोग के जो शरीर में आने वाला रोग बीमारी के बारे में रोग करके कहा है। लेकिन वाक्य 5 पढ़ते समय में वो वाक्य का स्पष्टता को हम देख सकते हैं। കർത്താവ് പാപപരിഹാരം എന്ന ഒരിക്കലും മനുഷ്യർക്ക് സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചത്. प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे जब मरते समय में पाप और उसके द्वारा अधर्म का जिससे मनुष्य कभी छुटकारा पा नहीं सकता, मनुष्य उससे कभी बच नहीं सकता, उस बात से बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए है परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर मरा, जो मनुष्य खुद से कभी बच नहीं सकता। എന്നാൽ മത്തായി സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം मती का सुसमाचार 8 में हम पढ़ते हैं। അതിന്റെ 16-17 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ उसका 16 और 17 जब हम पढ़ते हैं, അവിടെ 17 पढ़ेंगे। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। ഓക്കെ, ഇവിടെ കർത്താവ് രോഗങ്ങളെ വഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപേ, ക്രൂശിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ അവൻ ആരുടെയും പാപം വഹിച്ചില്ല. അവൻ ആരെയെങ്കിലും സൗഖ്യമാക്കിയെങ്കിൽ അവരുടെ ദയ തോന്നി രോഗം ശീലിച്ചവനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗികളെ അവൻ ദിനംതോറും കാണുകയും അവിടെ രോഗങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ രോഗത്തെ വഹിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരീയ ശരീര രോഗത്തെ വഹിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നത്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്റെ അടുക്കൽ വന്ന രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയതിനെ കുറിച്ചാണ്, ക്രൂശിലല്ലാതെ കർത്താവ് നിവർത്തിച്ചത്. तो आइजैया 53 में हम पढ़ते समय में निश्चय उन्होंने हमारा रोगों को सह लिया करके जब यहाँ पर बोलते समय में, ये बात को हम लोग क्रूस के साथ तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जैसा हमने मती में हमने पढ़ा 8 में, बहुत से लोगों को उसने चंगा किया, लोगों को बीमार किया करके, ये क्रूस में मरने से पहले की बात है,
जो प्रभु ने लोगों के पास, लोग जब उनके पास आते समय में, तभी किसी का पापों को नहीं उठाया, लेकिन सिर्फ रोग के विषय में उन्होंने बीमारियों को चंगा, जब प्रभु को दया हुआ तो उन्होंने उन लोगों को चंगा किया। കർത്താവ് പലപ്പോഴും പലരും ഇടപെട്ടപ്പോൾ നിന്റെ പാപത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പാപം മോചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരടക്കം ക്രൂശിലാണ് അവരുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ ഒരുക്കിയത്. तो और फिर प्रभु ने, हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को जब चंगा करते समय में उन लोगों को कहता है कि तुम अभी दोबारा पाप नहीं करना, मैं तुम्हें क्षमा किया करके बोलते समय में भी प्रभु वो क्या उद्देश्य लेना चाहता है? वो लोग प्लस पुराने नियम के सभी पवित्र लोगों को का पापों को प्रभु क्रूस में उठाकर उनको हल करेगा। उस उद्देश्य से प्रभु कहता है कि तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है। അപ്പൊ ഒരാളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ രോഗത്തെയാണ് അവൻ സൗഖ്യമാക്കുന്നത്. इसलिए जब भी प्रभु कोई व्यक्ति लोग बीमारी में जब आते समय में, वो व्यक्तिगत रीति से प्रभु वो व्यक्ति का रोग को उठाकर चंगा करता था। എന്നാല് ക്രൂശിൽ കർത്താവ് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയല്ല, താനെ സർവ്വജനത്തിനും പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ അതാണ് വായിക്കുന്നത്. परंतु क्रूस पर जब मरते समय में वो क्या हुआ? सभी मनुष्य जात को, सभी मनुष्यों का पापों को उठाकर, सभी मनुष्य जातों का पाप का हल के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मरा। कोई एक अकेला व्यक्ति का पाप के लिए क्रूस में नहीं मरा, सभी मनुष्य जात के लिए मरा। അപ്പോൾ അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ സൗഖ്യം വന്നു യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 53-5 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. और हम लोग वही Isaiah 53 में हम पढ़े कि उन्हीं के, उनके कोड़े के खाने की वजह से क्या हुआ? हमें चंगाई मिली। അപ്പോൾ കർത്താവിനെ അടിച്ചത് പീലാത്തോസിന് മുമ്പിൽ വെച്ചാണ്. हम जानते हैं कि कोड़े उनको कभी मारा था? सिर्फ पिलातुस के सामने मारा था, उसके पहले कभी नहीं मार खाया वो। അപ്പം പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവനെ അടി കിട്ടിയപ്പോൾ ആ അടിയെ കുറിച്ചാണ് അത് 1 പത്രോസ് 2:24 വായിക്കുന്നത്. तो जो कोड़े के से जो अब उनको मार मिला करके बोलते समय में है, वही हम लोग पहला पत्रोस 2 वर्स 1 പത്രോസ് 2:24 उसका 2:24 में हम पढ़ते हैं, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ കയറി അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ അടിപ്പിണർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപത്തിനു വേണ്ടി അടിയേറ്റ ആ അടിയെ കുറിച്ചാണ്. 24 पढ़ेंगे। आप ही हमारे पापों को अपना देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जैसे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो उसी के मार खा, तो उनको कोड़े खाने से हमें चंगा मिला करके वो किस बात को दर्शाना चाहता है? कि वो तभी प्रभु ने हमारे पापों को उठाकर क्रूस पे चला गया करके उस बात को वो दर्शाता है। കർത്താവ് അവന്റെ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ അതിന്റെ 20 അധ്യായത്തിന്റെ 30 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. प्रोवर्ब्स 20:30 में हम पढ़ते हैं। प्रोवर्ब्स का पुस्तक 20:30 पढ़ेंगे। हेलो सॉरी, साम्स, यस। चोट लगने से जो घाव होते हैं वो बुराई दूर करते हैं, और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। ഇവിടെ കർത്താവായ യേശുവിന് കിട്ടിയ ആ അടിയാൽ നമ്മുടെ ദോഷത്തെ അടിച്ചു മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം. तो प्रभु जब मार खाने की वजह से उनको मार खाया, तो वो जो चोट उनको लगा, वो चोट लगने से क्या हो गया? हमारा बुराई दूर हो गई। By his stripes we are healed. उनके मार खाने से क्या हो गया? वो और मार खाने की वजह से हमारा हृदय निर्मल हो गया। ഇവിടെ മുറിവെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ആ പാപമാണ്, അത് മുറിവാണ്. ദാവീദ് പറയുന്നത് എന്റെ മുറിവുകളൊക്കെയും പഴുത്ത് വൃണമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അദ്ദേഹം ചെയ്ത പാപമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ചാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. तो यहाँ पर जब तो हमारे उनके मार खाने से हमें चंगा मिला करके बोलते समय में, वो मार खाने में प्रभु को जो चोट लगा, वो चोट क्या है? वो हमारे पापों का दशा को दिखाता है, हमारा पाप का गिरा हुआ अवस्था को दिखाता है। जैसा दाऊद कहता है कि मुझे चोट लगने की वजह से मुझे उसको जख्म ज्यादा हो गया करके, मतलब जिसके वजह से वो जख्म इन्फेक्शन हो गया करके दाऊद कहता है। तो वो पाप के वजह से का जो प्रतिक्रिया है या उसका अवस्था को बताता है, चोट लगना या जख्म लगना। നമുക്കത് സങ്കീർത്തനം 38 അധ്യായം भजन संगीता 38 में हम पढ़ते हैं। അതിന്റെ 4-5 വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ 38 का 4 और 5 में हम पढ़ते हैं। 4-ാം വാക്യത്തില് എന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ എന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു,
ഭാരമുള്ള ചുമട് പോലെ അവ എനിക്ക് അതിഘനമായിരിക്കുന്നു. എന്റെ പോഷത്വ ഹേതുവായി എന്റെ വ്രണങ്ങൾ ചീഞ്ഞു നാറുന്നു. അവിടെ വ്രണങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മുറിവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ചാണ്. പാപം എന്ന മുറിവാണ്. 38 का 4 और 5 पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के नाई मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूर्खता के कारण से मेरे कोड़े खाने के घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। तो वो जो देखो, तो घाव, उसको एक घाव लगा जो कोड़े खाने के बाद जो मार लगता है, वैसा अवस्था हो गया, और वो जख्म उससे कोड़े को सड़ गया करके कहता है। तो वो किसके बारे में? शारीरिक अवस्था को नहीं, बल्कि उसको पाप और जो अधर्म जो दाऊद के जीवन में हुआ था, वो एक जख्म के समान, वो एक चोट के समान हो गया, वो सड़ गया। അക്ഷരീയമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സൗഖ്യം കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല, ആന്തരികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപം മുറിവുകളാണ്. ആ മുറിവുകൾക്ക് എന്നേക്കും ക്ഷമ കിട്ടി നമ്മളെ പൂർണ്ണമായും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടിപ്പിണുകളാൽ സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. तो ये सब वाक्यों से ये हमारा जो प्रभु क्रूस में मरते समय में हमारा शारीरिक जो बीमारियां आता है, उसके लिए प्रभु क्रूस पर मरा, ऐसा ये वचन कहाँ पर भी साबित नहीं करता। लेकिन हमारा जो पाप जो है वो एक जख्म बन गया, वो एक चोट, जो घाव आया है वो एक जख्म, वो एक चोट के समान बन गया, जो सड़ चुका है। वो सड़ाहट का अवस्था, जो पाप का घाव जो हमको लगा है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरकर हमको छुटकारा दिया। ये वचन ऐसा हमें सिखाता है। അപ്പൊ നമ്മുടെ പാപം മോചിക്കുന്നതിനെ സൗഖ്യമാക്കുക എന്ന് കർത്താവ് തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. तो हमें पाप से हमें बचाया करके बोलने को, उसी शब्द को, मैंने तुम्हें चंगा कर दिया, मैं तुम्हें शुद्ध कर दिया हूं करके यीशु खुद ये बात कहा है। നമുക്ക് മത്തായി സുവിശേഷം അതിന്റെ 13 അധ്യായം 14 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, मती का पुस्तक उसका 13 अध्याय 13 അധ്യായത്തിന്റെ 14 വാക്യം, 13 का 14 में हम पढ़ते हैं। मती का पुस्तक 13 अध्याय वाक्य 14 पढ़ेंगे। അവിടെ കർത്താവ് നേരിട്ട് പറയുകയാണ്, वहां प्रभु स्वयं ये बात कहता है, നിങ്ങൾ ചെവിയാൽ കേൾക്കും ഗ്രഹിക്കയില്ല, കണ്ണാൽ കാണും ദർശിക്കയില്ല. ഈ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയം തടിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ ചെവി കൊണ്ട് മന്ദമായി കേൾക്കുന്നു, കണ്ണു അടച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ കണ്ണ് കാണാതെയും ചെവി കേൾക്കാതെയും ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാതെയും തിരിഞ്ഞുകൊള്ളാതെയും ഞാൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കാതെയും. അപ്പൊ ഏത് സൗഖ്യമാക്കാണ്? പാപത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. 14-15 पढ़ेंगे। और उनके विषय में यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सुझेगा, क्योंकि इन लोगों का कान मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। क्या ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूंगा। तो देखो, वो लोग फिर जाए, मन फिर कर लौटाएंगे तो मैं उनको चंगा करूंगा। तो चंगा करूंगा करके प्रभु यहाँ पर क्या उद्देश्य बोल रहे हैं? यदि कोई मन फिर कर आओगे तो मैं उनको पाप का क्षमा करूंगा। तो क्षमा करना को रोग का चंगा करने के साथ तुलना किया हुआ है। അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ വിട്ട് കർത്താവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിഞ്ഞ് അനുദപിച്ച് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച്, പാപം നമ്മുടെ മേൽ കണക്കിടാതെ, അതിന്റെ ശിക്ഷാവിധി നമ്മുടെ മേൽ വരാതെ യേശു കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തതിനെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. तो जब हम लोग अपना पापों को अंगीकार करके प्रभु की उपस्थिति में आकर अपने आप को नम्र होकर घुटने में आते हैं और अंगीकार करते हैं, उस समय में क्या होगा? प्रभु हमें चंगा करेगा। चंगा करेगा मतलब क्या? हमारे जीवन में आया हुआ पापों का जो बोझ है, जो सजा है, वो प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है करके ये विश्वास हमारे अंदर आता है, जिसके वजह से वो पाप का लेखा प्रभु परमेश्वर अभी हमसे नहीं लेगा, ये विश्वास कर दे। तो पाप से छुटकारा मिलना को कहता है चंगा होना। അപ്പം ഈ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന രോഗത്തിന് ചികിത്സാവിധികളുണ്ട്, വൈദ്യനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം കർത്താവായ യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ പല രോഗികളെ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അനേക രോഗികളെ സൗഖ്യമായി, മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് സൗഖ്യമായി. അപ്പൊ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ വൈദ്യന്മാരുണ്ട്, ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. എന്നാൽ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് ആ ശാരീരിക രോഗത്തിനല്ല, നമുക്ക് ആർക്കും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത, ആർക്കും സൗഖ്യം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത പാപം എന്ന രോഗത്തിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചത്. शरीर में जब कोई बीमारी आता है, जब कोई महामारी आती है, कोई रोग आता है या चोट लगता है, तो उसके लिए ऑलरेडी वैद्य लोग हैं, डॉक्टर्स लोग हैं जो उसका इलाज करने के लिए। अभी यीशु मसीह बीमार लोगों को चंगा करने से पहले ही इजरायली लोगों में वैद्य लोग थे, डॉक्टर्स थे, चंगा जो जो वो लोग दवाई लगाकर, मलम लगाकर वो लोग
लोगों को बीमारी से वो लोग बचाते थे। तो इसलिए, परंतु यीशु मसीह जब आकर क्रूस पर मरा, वो शरीर के रोगों को चंगा मुक्त करने के लिए नहीं थे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो ही रहा था। प्रभु सिर्फ स्पेसिफिकली पाप जो हमारा एक रोग है, पाप जो हमारा बीमारी है, उस रोग से बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് നമ്മുടെ പാപത്തിനു വേണ്ടിയാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗത്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഒറ്റ വചനം പോലും ഇല്ല. प्रभु यीशु मसीह बाइबल में किधर भी अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आकर क्रूस पर मरा, क्रूस से उस मरने के द्वारा हमारे शरीर में आया हुआ रोगों से हमें मुक्ति मिला करके ऐसा बाइबल में एक भी वचन नहीं है। കർത്താവോ അപ്പോസ്തലന്മാരോ അങ്ങനെയുള്ള കർത്താവ് ആ ഉപദേശത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നേ ഇല്ല. और प्रभु ने ना ही उनके चेले लोगों ने, प्रेरित लोगों ने आगे चलकर इस प्रकार का उपदेश लाया था। കർത്താവ് പാപമോചനത്തിന്റെയും ക്രൂശിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പറയുമ്പോഴെല്ലാം എന്താണ് പറയുന്നത്? ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് കർത്താവ് കർത്തൃമേശ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം तो അതിന്റെ प्रभु 26 ने और अध्याയം उनके चेले 28 लोगों വാക്യം. മത്തായി 26:28. प्रभु ने उनके चेले लोग ने कभी भी बीमारी बीमारी का हल मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, रोगों से मुक्त मिलेगा, यीशु मसीह का क्रूस पर विश्वास करोगे तो ऐसा मिलेगा करके कभी भी प्रभु ने ऐसा नहीं सिखाया था। हम लोग उदाहरण के लिए अगर खास रीति से प्रभु मेज का विषय को ही अगर हम देखा जाए तो मत्ती का पुस्तक 26 का 28 में हम पढ़ते हैं। मत्ती का पुस्तक 26 का 28। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। കർത്തൃമേശ സ്ഥാപിച്ച് എന്തിനാണ്? രക്തത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ശരീരം നുറുങ്ങിയതും അപ്പത്തിന്റെയും പാനപാത്രത്തിന്റെയും അർത്ഥം എന്തിനാണ്? प्रभु ने प्रभु मेज का स्थापना क्यों किया? रोटी का और दाखरस का स्थापना कर कर उसका उद्देश्य क्या था प्रभु का? പാപമോചനമാണ്. तो वहां पर हम देखते हैं कि उसके निमित्त हमारा पाप का क्षमा मिले। ആ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നതിന്റെ ഉടമ്പടിയായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ അവൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അതാണ് അപ്പോ വീഞ്ഞുകൾ നമ്മൾ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപം മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ക്രിസ്തു മരിച്ചു, എന്റെ വരവോളം അവന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടി പാപങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. तो इसके लिए क्रूस में, जो मैं क्रूस पर जाकर मरूंगा, तुम्हारा पापों को मैं लूंगा और तुम्हें छुटकारा मिलेगा करके इस बात का वाचा प्रभु हमसे बांध कर उस वाचा का याद करते हैं, स्मरण करने का विषय में है कि हम प्रभु का मेज का भाग लेते हैं, जिसे हम लोग याद कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्रभु ने सचमुच हमारा क्रूस में उनका मृत्यु के द्वारा, क्योंकि उन्होंने लहू बहाया है, उस लहू बहाने की वजह से हमें पापों का क्षमा मिल गया। वो बात को हम स्मरण करते हैं, जो बात हो गया उसका स्मरण हम लोग उस वाचा में हम लोग याद करते हैं। അത് ക്രൂശ് വേണ്ട അർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാതെ അപവീഞ്ഞങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്താൽ ശരീരരോഗം വരുമെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. उल्टा और वचन ये सिखाता है कि जो कोई प्रभु मेज को अयोग्य रीति से ले, यानी कि क्रूज का जो प्रभु मेज का तत्व सही रीति से ना समझे और प्रभु मेज को गलत रीति से ले, अयोग्य रीति से भाग लेने वालों लोगों को बीमारियां होगा करके वचन सिखाता है। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ അവര് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ, അവർ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി അതിന്റെ 13 അധ്യായം प्रेरितों का कार्य 13 अध्याय, वहां पर जब प्रेरित लोग जब वचन बोल रहे थे, അതിന്റെ 13ന്റെ 39 വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. उसका 38-39. 13 का 38-39 पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हरेक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। അവിടെ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാപമോചനം കിട്ടാത്ത എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഇവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമോചനം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം. तो मूसा का व्यवस्था के द्वारा तुम लोग निर्दोष कभी ठहराए नहीं जाओगे, यानी कि पापों का क्षमा तुम्हें मिलेगा नहीं। इसलिए यीशु मसीह का प्रचार इसके लिए किया जा रहा है कि उनके मृत्यु के द्वारा तुम्हारा पापों का क्षमा मिले। इस रीति से है प्रभु का क्रूस का कार्य का प्रचार किया गया है। തന്നെയുമല്ല, പഴയ നിയമത്തിലെ യാഗങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അകൃത്യയാഗം, പാപയാഗം, ഇതെല്ലാം പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമാണ്, അവരുടെ രോഗത്തിന് പരിഹാരം വരിക എന്നുള്ളതല്ല. और पुराने नियम में भी अगर हम देखा जाए तो जो भी बलियां वो लोग चढ़ाते थे, पाप बलि और अधर्म बलि, ये सब बलियों को चढ़ाते समय में वहां पर भी उनका जो पाप का जो लेखा है, जो परमेश्वर मनुष्य जात से लेगा, वो इज़राइल को बलिया कर कर वो लोग को अर्पण करना पड़ता था। वहां पर भी उनको रोग से चंगा मिलेगा करके कभी भी वो बलिया उसका अर्थ नहीं था।
പഴയ നിയമത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കുമ്പോൾ ഒരു യാഗം അർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഉടനെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അവർക്ക് രോഗസൗഖ്യം കിട്ടുന്നു. और पुराने नियम में कभी भी कोई भी भविष्यवक्ता या याजक आकर तुझे बीमारी हो गया चलो जाओ जाकर बलिया चढ़ाओ करके बोलकर ऐसा कभी नहीं करता था, बल्कि भविष्यवक्ता आता था, उसका रोग के लिए बीमारी के लिए प्रार्थना करता था और वो चंगा हो जाता था। റോമലേഖനം 4 അധ്യായത്തിന് 25 വാക്യം കേന്ദ്രീകരമായി പറയുന്നത്, ഉപദേശം സ്ഥാപിച്ചു പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്? ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ വെളിപ്പെടുത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റോമലേഖനം 4:25 വാക്യം. रोमियो का पुस्तक 4:25 जब हम पढ़ते समय में वहां पर क्या हमें यह बात सिखाया गया, बोला गया है कि परमेश्वर का धार्मिकता को प्रकट करने के लिए है, जिसके वजह से प्रभु का वहां पर कार्य हुआ, क्रूस में वो कार्य हुआ करके हम पढ़ते हैं। रोमियो 5 ആണോ? റോമർ 3 അധ്യായത്തിന്റെ सॉरी, रोमियो 3 का 24-25 पढ़ना, 25 വാക്യം. 25 पढ़ना। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकरी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से अनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ വെളിപ്പെടുത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ പാപികളെ ദൈവം നീതീകരിക്കുന്നത് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. तो परमेश्वर का धार्मिकता को प्रकट करने के लिए, यानी कि परमेश्वर किस रीति से पापियों को, जो जिन्होंने पाप किया है, उनका हल निकालकर पुत्र का क्रूस का मृत्यु के द्वारा तुम लोग धर्मी हो गए हो करके ये बात स्थापना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु। നമുക്ക് റോമലേഖനം, അതേ പൗലോസ് തന്നെ റോമലേഖനം 5 അധ്യായത്തിന്റെ 6 വാക്യത്തിൽ, वही पौलुस वहां पर रोमियो 5:6 में हम पढ़ते हैं, നാം ബലഹീൻ 5:6 വാക്യം, നാം ബലഹീനരായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ന്യായപ്രമാണം നിവർത്തിക്കാൻ നമ്മള് കഴിവില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ, तो क्योंकि जब हम निर्बल थे, मतलब किस बात पे हम निर्बल थे? परमेश्वर ने दिया हुआ जो भी व्यवस्था और मूसा के द्वारा आया हुआ व्यवस्था की बातों को मनुष्य जब करने के लिए काबिल नहीं था, अयोग्य था, वो निर्बल था, उसको पूरा नहीं कर सकता था, അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. ऐसे समय पर मसीह ठीक समय पर आकर अभक्तियों के लिए मरा, നീതിമാന് വേണ്ടിയല്ല, धर्मियों के लिए नहीं, അല്ലെങ്കിൽ ഗുണവാന് വേണ്ടിയല്ല. या फिर जो अच्छे लोग के लिए नहीं। അതിന്റെ 5:8 വാക്യം, 5:8 पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങും, ഇനി എത്രയോ വാക്യങ്ങൾ എടുത്താലും അവിടെ എങ്ങും നമ്മുടെ ശരീര രോഗത്തിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തു മരിച്ചു എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ എങ്ങുമില്ല. ऐसा बाइबल में हम लोग कितना भी वचन भी अगर लेकर हम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरते समय में हमारे शरीर के रोगों के लिए, हमारा शरीर की शारीरिक बीमारियों के लिए मरा है करके ऐसा किधर भी नहीं लिखा है। അപ്പോസ്തലിക കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് പലരും രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് പാപമോചനം പ്രാപിക്കാത്തവരാണ് രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. तो देखो, जब प्रेरित लोगों ने बहुत से जगहों पर जाकर वीर कार्य किया, चिन्ह चमत्कार वो लोग ने किया और रोगों का चंगाई भी वो लोग ने किया, परंतु ये चंगा पाए हुए लोग कौन थे? ये लोग को तभी भी चंगाई बस पाया था, पाप का क्षमा उन लोगों को तभी भी मिला नहीं। അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ച് പാപമോചനം വന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ പാപം വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ രോഗം വന്നാൽ, അത് ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കി രക്ഷപ്പെടാനല്ല തിരുവചനം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. इसलिए बाइबल में अगर हम ध्यान करके पढ़ते समय में एक विश्वासी जिसका नया जन्म हो गया है, यानी कि पापों का छुटकारा मिलकर विश्वासी बन गया, नया जन्म बन गया, ऐसा विश्वासी जब उसके अंदर शारीरिक बीमारी आएगा तो तुम लोग क्रूस की ओर देखो या प्रभु का क्रूस का मृत्यु की ओर देखो करके ऐसा बाइबल नहीं सिखाता। തന്നെയല്ല, നമുക്ക് വചനം 1-2 ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടെ നോക്കാം, അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. इस विषय के लिए चाहिए तो हम लोग उदाहरण देखेंगे ताकि इस विषय को हम लोग समझ सके। പൗലോസ് തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹപ്രവർത്തകൻ തീമോത്തിയോസ് രോഗിയായിരുന്നു അറിഞ്ഞപ്പോൾ, നീ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കി, കർത്താവ് രക്തം ചിന്തി, ക്രൂശിൽ അവന്റെ അടിപ്പിണ്ടാൽ നിനക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടെന്ന് നോക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്, പിന്നെ ഒരു മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുന്നു. നമുക്ക് തീമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം 1 തീമോത്തിയോസ് 5:23, पहला तिमोथी 5:23 जब पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं कि तिमोथी जब रोगी हालत में था, बीमारी का हालत में था, तो वहां पर पौलुस तिमोथी को ये नहीं बोलता कि तुझे बीमारी आ चुका है ना, इसलिए कोई बात नहीं, घबराना मत, कलवरी क्रूज की ओर देख, यीशु मसीह तेरा पापों के लिए मरा ना, तो अब तुझे बीमारी ठीक हो जाएगा। ऐसा करके पौलुस ने नहीं सिखाया, बल्कि ये कहता है कि अगर तुझे शारीरिक बीमारी है या तबीयत खराब है तो तू दवाई खा ले, कहता है। അവിടെ അതിന് 1 തിമോത്തി 5:23 ഒരു പുതിയ പാസ്റ്ററൽ ഓറിയന്റേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത്
ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, വെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കൂ എന്ന നിന്റെ നിർബന്ധം വിടുക, നിന്റെ ഉദരത്തെയും നിനക്ക് കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാകാറുള്ള രോഗത്തെയും പരിഗണിച്ച് അല്പം വീഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളുക. तो वहां पर दूसरा परिभाषा में इस रीति से लिखता है कि वो पौलोस वहां पर तिमोथी को ऐसा कहता है कि हे प्रिय तिमोथी, तू जो हमेशा पानी पीने का जो स्वभाव है उस पे ही तू खाए, केवल आश्रय मत कर। लेकिन जो तुझे बीमारी आता है और बार बार का जो थकावट और थोड़ा थोड़ा तबीयत का जो तकलीफ का जो अवस्था है, उस इसके लिए तू थोड़ा दाखरस भी तू पी ले करके, ऐसा पौलोस वहां पर उस वचन में कहता है। ഇനി പൗലോസിന്റെ കൂടെ ഉള്ള വേറെ ഒരു ദൈവദാസനെ എപ്പഫ്രാത്തോസിനെ നമുക്ക് നോക്കാം. पौलोस के साथ साथ दूसरा एक उसका चेला था या उसका एक सहसाथी था जिसका नाम है एपाफ्रास। वो जब बीमार हुआ तो पौलोस कहता है, ഫിലിപ്പ് ലേഖനം 2:26 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ फिलिपियों का पुस्तक उसका 2 का 26 से 30 तक जब हम पढ़ते हैं, അവിടെ പൗലോസ് റോമിലെ കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. यहाँ पर पौलोस वो रोम का कारागरी में यानी कि जेल में है। അപ്പോ എപ്പഫ്രാത്തോസ് റോമിൽ എത്തിയപ്പോൾ രോഗനിമിത്തം അവശനായി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. तो एपाफ्रास जब वो रोम में जब वो आया तो उसको वो तुरंत उसको बीमारी आ गई, रोग हो गया, बीमारी लग गया, और वहीं पर वो थक कर वो उधर ही उसका हाल एकदम बुरा था। ദൈവം അവനോട് കരുണ ചെയ്തു, അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. और फिर वहां पर लिखा है कि वो मृत्यु के दशा में था तो भी परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया और मैंने प्रार्थना किया। അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള വശം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അത് ക്രൂശിലല്ല. പിന്നെയോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പ്രാർത്ഥനയാൽ ചില രോഗങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും, ചില രോഗങ്ങൾ സാവകാശമായിട്ട് മാറും, ചില രോഗങ്ങൾ അനേക നാളുകൾ എടുക്കും, ചില രോഗങ്ങൾ മാറുന്നത് തന്നെയില്ല. അപ്പൊ അത് ഓരോന്നും നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ്. तो वहां पर देखो, प्रार्थना तो करना है, ये तो सच लिखा है, परंतु किस आधार पर है? क्रूज पर प्रभु यीशु मसीह पापों के लिए मरा, इसलिए तुझे रोग भी नहीं लगेगा, उसके आधार पर नहीं, बल्कि उसका बीमारी के विषय में परमेश्वर जो दया करता है उसके हालात पर है। क्योंकि हर एक बीमारी का अवस्था प्रभु अलग अलग रीति से प्रभु हल करेगा। कुछ तो प्रार्थना करके तुरंत हल मिलेगा, कुछ को धीरे धीरे करेगा, कुछ को बहुत समय लगेगा, यहाँ तक कि कुछ बीमारी ऐसा होगा कि हटेगा ही नहीं। तो वो तो प्रभु का दया के ऊपर है कि प्रभु कैसा है वो करता है। അപ്പോൾ എപ്പിഫ്രാത്തോസിനോട് നീ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കി കർത്താവ് രക്തം ചിന്തി അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിനക്ക് രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ട് എന്നല്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പൗലോസ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യുമായിരുന്നു. तो पौलोस ने जब एपाफ्रोस का तबियत का हालत का खराब देखते समय में पौलोस एपाफ्रास को ऐसा नहीं बोलता है, हे एपाफ्रास विश्वास में दृढ़ रहे और परमेश्वर ने तेरे लिए क्रूज पर मरा, उस बलि को तू विश्वास कर, उस पर आश्रय कर, उसका लहू के द्वारा तुझे चंगा मिलेगा क्योंकि उसका मार खाने से चंगा मिला है बोलकर, ऐसा सब बातें बोलकर उसका शारीरिक चंगाई के लिए कभी उपदेश नहीं दिया। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर बोलता था ना। പൗലോസ് തന്നെ രോഗിയായിരുന്നു. पौलोस खुद एक बीमारी से जूझने वाला व्यक्ति था, പക്ഷെ അവൻ ഒരിക്കൽ പോലും പാപം എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ പാപിയാണെന്ന് പിന്നെ തുടർന്ന് പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ക്രൂശിൽ അവൻ സമ്പൂർണമായും അടിപ്പിണരാൽ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ അവൻ നീതിമാനായി ജീവിച്ചു. तो इसके लिए पौलोस भी बीमार होने पर भी वो कभी भी क्रूज का बात को नहीं देखा, बल्कि वो तो धर्मी का रीति से वो प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करके जिया। वो ये बोलकर नहीं घूम रहा था, मैं पापी हूं मुझे बचाओ, ऐसा बोलकर भी नहीं गया, बल्कि प्रभु का कलवरी क्रूज पे जो उसको छुटकारा मिला, धर्मी ठहराएगा पदवी जो उसको मिला है, उस बात के विश्वास में वो जी रहा था। നമുക്ക് പൗലോസിന്റെ വേറൊരു കൂട്ടു സഹോദരനെ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട്. हम लोग उदाहरण के लिए और एक भाई को देखेंगे जो पौलोस का सह भाई था, ത്രോഫിമോസ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവദാസൻ. നമ്മൾ 2 തീമോത്തിയോസ് 4:20 दूसरा तिमोथी 4:20 में हम पढ़ते हैं। वहां पर त्रोफिमोस पढ़ना। എരസ്തോസ് കൊരിന്തിൽ താമസിച്ചു, ത്രോഫിമോസിനെ ഞാൻ മിലത്തേജിൽ രോഗിയായി വിട്ടേച്ചു പോന്നു. पढ़ना। और त्रोफिमोस को मैंने मिलेतोस में बीमार छोड़ा है। സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപിയെ കണ്ടാൽ അവനെ പാപമോചനം കിട്ടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ പാപിയായിട്ട് വിട്ടിട്ട് പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഒരു ദൈവദാസന്മാർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. तो सुसमाचार बोलते समय में उनके सामने कोई भी पापी आया तो वो पापी जब उसके सामने आते समय में उनको खाली मतलब बिना कुछ बोले उनको छोड़ने का अवस्था कभी नहीं आया है, क्योंकि पापियों को हमेशा पाप से छुटकारा के लिए क्रूज की ओर देखो करके, जहां पर तुम्हारा
क्रूस में तुम्हारा पापों का हल और छुटकारा मिला है। ऐसा संदेश देकर हमेशा पौलुस या उस समय के चेले लोग और सुसमाचारक लोग बोलकर उनको बताते थे। അപ്പൊ പാപിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ നേരം അവന്റെ പാപങ്ങൾ ദൈവം മോഹിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. और जब पापियों के लिए जब प्रार्थना करते थे, उस प्रार्थना के द्वारा और वो उनके विश्वास के वजह से जब उनका पापों का जब क्षमा हो जाता था, क्योंकि पाप का क्षमा हुआ, इसके लिए वो लोग परमेश्वर को पाप की क्षमा के आधार पर धन्यवाद देते थे। പാപക്ഷമ കിട്ടി എന്ന സംശയമില്ല. അവനെ അവിടെ തീർപ്പാണ് അത്. കാരണം ക്രൂശ് വേല അത്രമാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട്, ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് പാപത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമായതുകൊണ്ട് അവന് സമ്പൂർണമായും കർത്താവ് വരുത്തിയ പാവപരിഹാരത്തിൽ അവന് സന്തോഷിക്കുക. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മള് ത്രോഫിമോസിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അവനെ രോഗിയായിട്ട് വിട്ടിട്ട് പോയി. तो पाप का क्षमा के विषय में उधर के विश्वासी लोगों को कभी भी कोई संदेह रहता नहीं था, क्योंकि उन लोगों को पूर्ण रीति से निश्चय था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने की वजह से और लहू बहाने से उनको पूरा का पूरा पाप से छुटकारा मिल चुका है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा पाप का छुटकारा मिल चुका है करके ये संपूर्ण विश्वास उन लोग में रहता था। किसी विषय में पाप का विषय का संबंध में उन लोग कभी भी संदेह उन लोग नहीं करते थे, पूरा विश्वास में लोग जीते थे। परंतु शारीरिक बीमारी के विषय में जब आते समय में, खास रीति से त्रोफिमस का ही अगर यहाँ पर उदाहरण लेंगे तो वहां पर देखो पौलुस ने क्या किया, उसको उधर ही मिलेतुस में उसी बीमारी हालत में प्रभु ने पौलुस ने उसको छोड़कर आ गया। അപ്പോൾ വളരെ സ്പഷ്ടമാണ്. എല്ലാ പദങ്ങളും എടുത്തില്ല, നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കർത്താവ് ക്രൂശിൽ രക്തം ചിന്തി അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ സൗഖ്യം വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതായിരിക്കുന്ന ശാരീരിക രോഗത്തിനല്ല. അതേസമയത്ത് കർത്താവ് കാൽവറിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ രോഗം കണ്ടു, അവരുടെ രോഗം വഹിച്ചു, അവരെ സൗഖ്യമാക്കി. നമ്മള് അവിടെ രോഗം വഹിച്ചു, അവരുടെ രോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവ് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി എന്ന് നമ്മള് മത്തായി സുവിശേഷം 8:11 വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതും യെശയ്യാവി പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യം. യെശയ്യാവി വഹിച്ചത് സാക്ഷാൽ രോഗമാകുന്ന പാപം എന്ന രോഗമാണ്. तो इसके लिए बहुत स्पष्ट रीति से हम लोग बाइबल में पढ़ते समय में जब हम वहां पर पढ़ते हैं कि उसने सचमुच निश्चय उन्होंने हमारे रोगों को लिया करके बोलते समय में और हमारे दुखों को उसने उठाया करके बोलते समय में, वो सब संबंध में वो हमारा पाप को उठा ले जाने के विषय में जो छुटकारा मिल रहा है पापों से, उसके संबंध के विषय में ही बोला गया है। हमारे शारीरिक बीमारी के विषय में, शारीरिक बीमारी का चंगाई मिलेगा क्रूस पर विश्वास करेगा, वो नहीं वचन हमें सिखाता है, बल्कि वो यहाँ पर जो लिखा हुआ रोग यानी कि हमारा पाप जो हमारा रोग है उसके विषय में बोला है। ക്രൂശിൽ പാപ പരിഹാരം വന്ന് അടിപ്പിണരാൽ സൗഖ്യം ലഭിച്ച് പാപമോചനം വന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് രോഗം വരുമ്പോൾ വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂപ്പന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് കാണുന്നത്. तो एक व्यक्ति जिसे पाप का छुटकारा मिल चुका है, पाप से उसको मुक्ति मिल जाने के बाद वो विश्वासी जीवन जीते समय में उसके जीवन में बीमारियां आ सकता है। तो बीमारी आते समय में क्या करना है, जैसा उदाहरण के लिए हम लोग याकूब का पुस्तक में पढ़ते समय में उन दिनों में वो लोग क्या करते थे, बीमारियां आते तो तुरंत वो लोग मंडली के प्राचीनों को वो लोग बुलाते थे। याकूब का पुस्तक में हम पढ़ते हैं 5-ാം അധ്യായം, യാക്കോബ് 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14 വാക്യം. याकूब का पुस्तक 5 का 14 में पढ़ते समय में हम पढ़ते हैं, 14 पढ़े। यदि तुम्हें कोई रोगी हो तो कलीसिया की प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। ഇവിടെ നോക്കുക, നിങ്ങളിൽ ദീനമായി കിടക്കുന്നവൻ രോഗശാന്തി വരക്കാരനെ വിളിക്കട്ടെ എന്നല്ല. तो तुम्हारे बीच में अगर कोई रोगी है तो कोई रोग से चंगा करने वाला व्यक्तियों को बुलाओ करके ऐसा नहीं लिखा है, അവിടെ വിളിക്കുന്നത് സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തട്ടെ. बल्कि तुरंत तुम अपने कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ करके लिखा है। മൂപ്പനെയും വിളിക്കുന്നല്ല അവിടെ വായിക്കുന്നത്. और वो प्राचीन करके एक वचन नहीं है, प्राचीनों बहुवचन है, वो മൂപ്പന്മാരെ. प्राचीनों को। അപ്പം രോഗത്തിന്റെ ആവശ്യം സംബന്ധിച്ച് വരുമ്പോൾ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാര് വന്ന് പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ രോഗം വരാം. അപ്പൊ ആയതുകൊണ്ട് അവര് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പരസ്പരം അവര് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് രോഗസൗഖ്യമാണ്. और फिर वहां पर हम देखते हैं कि उसमें तो और प्राचीनों को बुलाने के बाद उद्देश्य क्या है, प्राचीनों को बुलाना ताकि वो लोग विश्वास के प्रार्थना के द्वारा उन लोग को मालूम पड़ेगा कि ये व्यक्ति ने पाप करने की वजह से इसको बीमारी आया है क्या, क्योंकि कभी कभी पाप करने की वजह से भी बीमारी आ सकता था। तो उस विषय का विषय तो वो लोग वहां पर क्या करते हैं, यदि कोई धर्मी जन अगर प्रार्थना करेगा तो प्रभु क्षमा प्रार्थना सुनता है,
तो हाँ, सुनने के बाद उसको चंगाई मिलेगा, तो वो कौन सा चंगाई का बात है? पाप का छुटकारा का नहीं, बल्कि वो बीमारी जो उसके शरीर में आया है उसका, पाप का क्षमा के लिए उसको क्रूस पर देखना है। അപ്പൊ നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വളരെ ഫലിക്കുന്നു. ദൈവം ആ ആ രോഗിക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ, ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സംഭവത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ച് പാപക്ഷമ കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയും ഒരു ചരിത്രവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. तो धर्मी जन का प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ का सहायता होता है। तो ये किस संबंध में बोला गया? बीमारी के विषय में, जो शारीरिक बीमारी आया है, वो विश्वासी विश्वास करने के बाद उसके गलती की वजह से कुछ बीमारी आता है, तो धर्मियों का प्रार्थना, खास जिससे प्राचीनों को बोला कर जब प्रार्थना करता है तो क्या होगा? वो हल निकलने के लिए और वो प्रभु, ताकि वो प्रभु के उस कलवरी क्रूज पर वो विश्वास करेगा, तो उस विश्वास में उसका पापों का भी क्षमा होगा और प्रार्थना के द्वारा उसका बीमारी का भी होगा। तो प्रार्थना करने से हमेशा यहाँ पर शारीरिक बीमारी के विषय के चंगा के बारे में बोला गया है। लेकिन अगर हम लोग ये इस विषय को ध्यान रखते हुए, बेस रखते हुए, पुराने नियम हो या नए नियम हो, कोई भी अगर हम लोग उदाहरण देखो, किसी के जीवन में भी बीमारी का अवस्था में आते समय में, या कुछ पाप का क्षमा का विषय में अगर लो, कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करके पाप का क्षमा मिला है करके पुराने नियम में नए नियम में किधर भी वहां पर नहीं है। രക്തം ചിന്താതെ വിമോചനമില്ല എന്നുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും പാപപരിഹാരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പാപം ക്ഷമിച്ചു കിട്ടാൻ, പാപം എന്ന രോഗത്തിന്റെ ശമനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏക വഴി അത് മാത്രമാണ്. तो पाप का क्षमा के विषय के लिए एक रास्ता जो परमेश्वर ने, जो पुराना नियम हो या नया नियम हो, एक जो जरिया रास्ता रखा था, वो क्या है? जब तक लहू बहाए बिगैर पापों का क्षमा नहीं मिल सकता, इब्रानियों में हम पढ़ते हैं, तो वो लहू बहाने का आधार पर था लोगों को पाप का क्षमा मिलता। तो कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए लहू बहाया है, उसके आधार पर है लोगों को पापों का क्षमा के से छुटकारा मिलता था। നമ്മളിൽ പാപം വന്നാൽ അത് ഏറ്റുപറയുക, അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ല, പിന്നെയോ വന്ന പാപം ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ അത് കർത്താവ് ക്രൂശിൽ അവ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ള ആ അതിലാണ് ആ ഏറ്റുപറച്ചിലാണ്, അല്ലാതെ പാപത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ല. तो यह वचन में लिखा है कि यदि तुम्हारे अंदर पाप का बोध हो तो तुरंत उसके लिए प्रार्थना करे और अंगीकार करे करके बोला। मतलब क्या? तुमने पाप किया है, उस पाप का छुटकारा के लिए प्रार्थना करो करके नहीं बोलता, बल्कि जो पाप का बोध हुआ है उसको अंगीकार करने के लिए तुम्हें प्रार्थना करना है, प्रभु की उपस्थिति में मानना है मैंने गलत किया है करके, ये बात को मानना है। मानने से प्रभु यीशु मसीह का लहू तुरंत हमें धोकर शुद्ध करेगा। तो वो मानना विषय में बोला है, पाप का क्षमा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंगीकार करने के लिए, मतलब मैं पापी हूं करके, गलती हुआ है करके, ये बोधि के विषय में हम समर्पण करना है। ഇപ്പൊ നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, വ്യക്തിപരമായിട്ട് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാൽ, സഭയിലെ മൂപ്പനും വേണമെന്നില്ല, നമ്മൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കർത്താവ് നമുക്ക് സൗഖ്യം തരും. അതാൽ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യമാക്കുകയല്ല, ക്രൂശിൽ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരുക്കിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആ രക്തച്ചൊരിച്ചിലാണ്. ആയതുകൊണ്ട് ക്രൂശിലെ കർത്താവിന്റെ മരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗത്തിനല്ല, പിന്നെയോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്നത് രോഗം വന്നിട്ടാണ്, ഏതെങ്കിലും രോഗം വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നത്. इसके लिए हमें हमारे जीवन में, जब व्यक्तिगत विश्वासी के जीवन में कभी भी कोई भी प्रकार का बीमारी आता है, वो प्रभु की उपस्थिति में पर्सनली जाकर प्रभु से अगर अपेक्षा करेगा, तो प्रभु का दया उसके लिए काफी है उसको चंगा मिलने के लिए। उस विषय में उसने अगर प्राचीन को नहीं बुलाया तो भी चलेगा, वो पर्सनली भी अगर प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में उसने समर्पण किया रोग के बीमारी के छुटकारा के लिए या रोग से चंगाई के लिए, प्रभु दयावान है कि वो संभालेगा। लेकिन पाप का क्षमा के विषय में जब आते हैं समय में, उसको वो क्षमा के लिए वो प्रार्थना नहीं कर रहा, बल्कि अपना पापों को अंगीकार करके प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करना है। ये है रास्ता जो प्रभु ने हमको वचन के आधार पर दिया है। तो वो सचमुच हमारा पापों को क्षमा करता है करके वचन हमें सिखाता है। हमारे शारीरिक रोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में नहीं मरा। അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്, കാൽവരി ക്രൂശിൽ കർത്താവ് മരിച്ചത് നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. इसके लिए ये बात का बहुत ही स्पष्टता है बाइबल में पढ़ते समय में कि कलवरी क्रूस में जब प्रभु मरा, वो हमारा पापों के लिए मरा। അപ്പോൾ നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത വന്നാൽ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കർത്താവ് കേൾക്കും. और हमारे जीवन में कुछ भी शारीरिक अस्वस्थता आए या बीमारियां आए, तकलीफ आए, उसमें हमें प्रभु की उपस्थिति में प्रभु से विनती करना है, और हमारा प्रभु दयालु है, वो सुनता है हमारा प्रार्थना നമ്മൾ को। ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ ആ വാക്യം വായിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. फिलिपियों का पुस्तक अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, അവിടെ
നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവത്തെ അറിയിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ പാപക്ഷമ ക്രൂശിൽ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് हमारा जो भी जरूरतें है वो धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में अर्पण करो। നമ്മള് ഫിലിപ്പ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 6-ാം വാക്യവും 7-ാം വാക്യവും വായിക്കുന്നുണ്ട്. तो फिलिपियों का पुस्तक 4 का 6 और 7 पढ़ना। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। അപ്പൊ നമ്മള് ഏതെങ്കിലും മനപ്രയാസം, എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ശാരീരിക രോഗം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തും എന്നുള്ളത് ഒരു ദൈവവൈദ്യനിലുള്ള അനുഗ്രഹമാണ്. तो इसके लिए हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का तकलीफ या क्लेश या विपत्ति या बीमारी विश्वासियों के जीवन में आते समय में एक विश्वासियों के लिए प्रभु के ऊपर, जो प्रभु ने विश्वासियों के ऊपर जो सबसे बड़ा दया वो करने की किया हुआ बात है, जिसकी वजह से विश्वासियों को धैर्य है कि वो जो भी विषयों को, बीमारी को आते समय में प्रभु की उपस्थिति में वो विनती करके और निवेदन को प्रभु की उपस्थिति में वो रख सकता है। അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാപം വന്നാൽ നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല, ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. കാരണം ചിന്തപ്പെട്ട രക്തം നമ്മുടെ അടിപ്പിണരാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കുകയാണ്. परंतु पाप का विषय में जब आते समय में, पाप के विषय में क्षमा का अनुभव के विषय के लिए उसके लिए प्रार्थना कर हे प्रभु मुझे क्षमा करो करके वैसा बोलकर हम प्रार्थना नहीं करते, बल्कि हम लोग ध्यान करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में जो हमारे लिए लहू बहाया है वो हमारे सारे पापों के लिए बहाया है करके, और उस कलवरी क्रूस का कार्य पे विश्वास करने से वो विश्वास के द्वारा है हमें पाप से छुटकारा मिलता है करके ये अनुभव वो व्यक्ति पर्सनल जीवन में, व्यक्तिगत समय में, वर्तमान समय में अनुभव करता है। നമ്മുടെ രോഗങ്ങളല്ല നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നത്, പാപമാണ്. हमारा बीमारियां और रोग नहीं हमें परमेश्वर से दूर करता है, बल्कि हमारा पाप है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। പൗലോസ് തന്റെ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം നിവർത്തിച്ചത് രോഗിയായിട്ടായിരുന്നു. पौलुस अपना जब वो विश्वासी बन जाने के बाद वो जब सेवा के लिए निकला, वो सेवा विश्व अंत तक वो एक बीमारी दशा में था, बीमारी होकर वो सेवा कर रहा था। നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും നമ്മള് എല്ലാ രോഗവും മാറണമെന്നില്ല. इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि विश्वासी बन जाने के बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी प्रकार का बीमारी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। और बीमारी आने के बाद बीमारी हटेगा नहीं करके ऐसा नहीं है। मृत्यु तक तुम्हारे अंदर बीमारी रह सकता है। എന്നാൽ ക്രൂശിൽ നമ്മുടെ പാപം നിലനിൽക്കുകയില്ല. കാരണം അതിൽ പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യം, 100% സൗഖ്യം തരാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ധന്യതയോടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. लेकिन पाप का विषय जब आते समय में पाप का हमारे ऊपर टिका रहना नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारा सारा पापों को उठाकर लेकर हमसे हटा दिया है करके, और वो क्रूस का कार्य को देखकर है हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारा सारा पापों को हटा दिया। इसलिए पाप हमारे ऊपर कभी नहीं टिकता, भले ही बीमारी हमारे अंदर रहे, लेकिन क्रूस का कार्य से हमारा सारा पापों को प्रभु हटाता है। ഓക്കെ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ. प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इस रीति से वचन से प्रभु ने हमें समझाया और सिखाया, और वचन का गहराई से हम बात कर रहे कि सचमुच उन्होंने हमारा पापों का हल क्रूस में किया है, बीमारी का हल नहीं लेकिन पापों का। इस विषय में प्रभु हम सबको सहायता करे। आमीन।